The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same code name as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Ладно, не буду говорить, что хуйня. Блядь. Мировая классика. Я в детстве ее, блин, надо. Я обычно ставлю, я первый раз играю. Короче, сейчас будем помирать. Приобщишься к классике. Пиздец. Stay alert. He'll be through here. I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Воду спускайся, блин. Что такое?
Водой, Да, ты взял жизни. да забраться в управление. Паёк один, да? Блядь, там... Залази под эти всякие хуйни, да. Осматривайся. Так намного проще, и плюс можно увидеть, где что лежит. Вон на той стороне еще какая-то Я вижу, но... примочка. Да, давай. Да. Что за Я не помню, по-моему, да. А может и нет. Видимо, нет. не нравится? Ну ладно, мы пока субтитры спон. Просто пролазь под низом и все. Ну, да. Иду я ебучий. Тут как-то можно, по-моему, к стенам магнититься. Так? Да. Так, как мне лучше обойти? Направо сейчас беги. Ну, по прямой. Только в лужу наступать нельзя. Ему направо нельзя пройти. Блядь, там меня спалил сейчас один вот. Не спалил, нормально. За ним иди и направо уходи. Ага. Давай направо. Он смотрит, блядь. Ну, зайди за него. Ага. Ну все, мне пиздец. Да нет, спрячься, беги нахуй за эти, за углы ныкайся, хули ты творишь. Не бегу я, кстати, по твою. Да правильно, здесь спрятаться можешь. Спрячься под этот дополдей. Да. Все, и тебя никто не найдет здесь. И всегда можно переждать, осмотреться. Эту хуйню я до сих пор помню. Как правильно ныкаться. Он может там сюда и схватить и дальше. Нет, Он разорется. Ты че, это логично. тут крысы даже прорисованы. Да. Беги по прямой Так, бегу. и справа, блять, выйди из воды, дебил. Молодец. Ты гернул, да? Конечно, ты пошумел, они побежали. А тот от лифта, наверное, отвалил. Ну, естественно, они там втроем тебя носят. Блять. Блять. Так. Мне на них сбегать. Так. Если тебя заметят, то хуй там. Вот теперь беги на лифт. Бегу. Только по воде не бегай, блядь, дебил. Даже задел пиздец. Да, так в следующий раз, блядь, даже не задел, блядь, пробежишь, нахуй, пизда тебе. И будет та-та-та-тарам. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there.
An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples.
What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Так, куда пойдем, блядь? Пробегись вперед чуть. Смотри, у тебя. Заберись на холм, у тебя есть бинокль, осмотрись, если ты тупой. Справа от тебя. Там меня уже спалил, блядь. Да там не спалил, там камера. Забеги на гору. На нас набеги. Да, и направо. Открой инвентарь, достань бинокль. Вот отсюда, стой. Приближай, отдаляй, смотри точки входа куда. Он по прямой стоит, этот, блядь. Нажмите, ну. Справа видно, это камера. Есть какие-то припасы. Тебе нужно как-то на второй этаж подняться. Он там чувак вообще внизу спит, стоит. Я. Вон, видишь. То есть где-то возле него можно там, по-моему, пролезть в этот. Погнали, чё? Беги. Стелс, мазафак. Воу! Да, тут еще один чувак. Блять. Нахуй ты ползаешь? Бля, потише. Встань, блядь. Что у меня отвалит? Потому что ты ползаешь по снегу. Есть они следы отслеживают. Поёк, все у меня. Блять, еще один. Там камера. Беги. Когда она не смотрит в твою сторону. Surveillance camera? Стой! И там наверху чувак ходит. Дядь, повернусь. Слева от тебя чувак ушел. Бля, Он тебя идет, беги. меня идет, да? Ну, блядь, снизу видишь? Блять, иду, я, может, меня так не увидит. Вот тут все меня спалили, походу, Да да? никто тебя не спалил, блядь. Он показывает, где враги просто. Тут чувак ходит. Бывает об этом. Но пока, мне кажется, не видно. Не, никого не видно. Да, поползем, я лучше так. Да, вон он идет, блядь. Туда спрячься. Стенку приклейся слева. Если он меня не спалит так. И как-то, по-моему, можно вырубать, блядь. Беги. Отцепись, сука! Вовремя, блядь! Some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel generator somewhere. And since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hind D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the nuke. Snake, hurry up and get in there. That Hind will be coming back soon. Так, стоп, как сохранить-то? 95, по-моему. Или 90. Кто вышел? Да, 93 попробуй. 100, а не 139? Я не помню. Бля, Да, я говорю, тут нужно запоминать, блядь, эту хуйню. What's up, Snake? 40-96. страницу, блядь. Да хуище диалогов между ними. Ну вот вентилятор, нет, полз. Вот в этот, который вот Вот дырка была. вот это? А что, каждый раз будет сохраняться, она, блядь, будет со мной пиздеть так долго? Да.
Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Чтобы связаться с этим мудаком, он что-то может тебе предложить. Ты все проебал, не пизди. Да. А я признал. Да. Ну чё? Ты проникла внутрь, видишь, там помещение было. Да я и лезу, смотри. Понечку. Ладно, не запутаться в это время. Ты смотри вниз. А, тут как да. I moved the Darker Chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Смеялся лицо его. Стелс, блядь. Он использует стелс? Я не думал, что кто-то еще кроме меня использует стелс. Правда? Здесь кто-то есть, кто уже замочил 3 человек. Здесь есть какая-то баба в камере. Так, подожди, ты понял паузу, да? Да. Нас заметили. Они в курсах, что кто-то здесь есть. Не, они не в курсе нас, они в курсе, что другого чувака. Тут прям вообще крутой чувак. Блядь, это... Может... Press the action button to drop down. Вперед забери ящик Я сначала. подумал, что... Нет. Чтобы спуститься, нужно заползти на трубу и нажать кнопку действия. А поёбу... Сожри паёк, блядь, а где пополни. Значит, ты фуловый, полный вниз. Тут камера. Бля, надо сохраниться. Я не буду ее слушать, я сохранюсь и все. Блять. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. You found out where the DARPA chief is. With his nanomachine transmitter, he should show up as a green dot on your radar when you get close. Try to find him. Come on, Snake. Шла ты. Ну, тут что хорошо, когда ты сейвишься, они и граната. Мне нужна, чтобы камеры вырубать. Блять. Они в другом меню. Да. Понял, да? Да? Так, и как? И чё? Как пользоваться? Гранатура. Блять, пацаны. Там камера, дебил, успокойся, она не попадает в тебя. Выйди из-за этого ящика, встань. Стой. Вот отсюда попробуй тянуть. Ну вот сейчас ты взял в руку ее. Пробуй другие кнопки. Нажмите квадратик, чтобы выдернуть чеку и отпустить ее для броска. Какой ты дебил. Даже не жму квадрат. Ну, значит, тут квадрат другое что-то. На. Вот ты ее выдернул.
Все, пробегай. Беги дальше. Да, Нельзя. Все, стой. Ну, впереди еще одна камера. нужно вообще? Можно пройти просто вдоль стенки, а вот сейчас побежать к ней. Ну пусть она будет стоить назад. Назад отойди. Да, может быть, туда пойти. Нахуя? Ну ты ж видишь, Тебе по вдоль карте стенки, тупик. блядь, можно было пробежать, пока она Вот отъедет. сейчас, ну давай. Я к управлению привыкаю. Вот, да, Беги, беги. беги просто, нахуй ты к стенке прилип. Понял. Молодец. Ты нахуй! А, встань, дебил. Блядь, я жму кнопку, блядь! Ну ты лошара. Что случилось? Что случилось? Такое лучше не рассказывать. Управление, блядь, сука, управление. Ему надо... Так, где... Я сохранился, чё, блядь? Ну вот, конечно, чекпоинт высадил. Ну мы это, ладно, мы... Брось здесь одну гранату, забеги туда, сразу забери. Это... Молодец. Блядь. Нахуй, а? Я не помню, что с соком. Так, что ли? Нахуй! Не палит, пиздец, блядь. Конечно, ты бежишь. А он бежит за тобой. А спереди еще один. Вот дверь, которую тебе нужно. Да, они без хуи дают. С соком это броник походу. Дальше Жизнь. слушай, где? Тебе только туда и только и можно. Только чтоб тебя не палила камера. Надо вырубить его. Бросай. Беги. Давай. Куда? На нас, беги, блядь. Бегу. Забегай сюда, забирай сразу же и убегай, беги. Да, подбираешь и съебываешь. От камер! Нормально. Стой, там враг. То ли на первом, то ли на втором этаже, непонятно. По-моему, ниже этажом. Ходи и налево иди. Да выйди. Бегу. По-моему, под одним из танков что-то даже лежит. А если я вот так бегаю, не слышу. Не слышу. Тут где-то дверь, но она закрыта, по-моему, следующий проход. Дальше пробеги, блядь. Когда? Там камера. И чувак, по-моему, там Под снизу Ну и пробеги. что мне делать? Беги, блядь, следующий. Вот здесь, здесь. Здесь нужна карта, блядь. Уровня 1. Камера отвернулась, пройди под этот, пройди под камеру. Ты подсебный. Беги вниз по лестнице. Стреляй. Тут под танк заползай. Под это? Да под любой нахуй ты ну ползай. и сбоку, может там гусеницы. Ползу. Они могут меня завалить, когда я под танком? Ну, не помню. Когда я, например, просто... Встань и беги под следующий танк. Направо, блядь, пробеги. И Нормально. под танком. Ты ошибся. Бывает. Да. И вентиляция, открытые эти, блядь, двери. Так, ну что здесь? Ничего. Впереди чувак, ты на него бежишь. Воу! Скорее всего, даже колонны. А он сверху, походу. Не, они оба снизу. Блять, он идет.
Все понятно, он автоматически клеится. Ты не это, ты не подходишь, он хопал, ты не надо чужак. Во, Вот тут закрыто сделано. блядь, а что дальше делать? Ну пробеги дальше, посмотри. Там Бля! что? Блядь, они оба здесь. Ты с собой понятно? Да, раз ты, блядь. По танку заползы, попробуй. Ну что ты, блядь, меткий, сука. А тут еще один. Ори, блин, ползы. А, я пока... Ну, ты тоже молодец такой, конечно, блин. Подбежал к танку, лег такой и ползет. Что-то они Я там... флешками выкуривают. А не гренами выкуривают. Я не знаю, что делать дальше. Найти дырку. Ну смотри, Тут нужно искать ну, проход. смотри, блядь. Что мы будем делать? Вот первый этаж, только забежать, забрать этот, там этот. Внизу ничего нет, все закрыто. Значит, что-то здесь. Блин, какие-нибудь. А начну с работы. Пойти. Нет, это закрыто, у тебя нету карты доступа. К следующему двери красной подойти и нажать, он тебе скажет, что о, вот ты подобрал пистолет. Теперь ты можешь стрелять в них. А это стоит вообще? Я тебе просто говорю про то, что ты подобрал оружие. Теперь ты не беззащитная тварь. Ты охотник. Ха. Эй, ну какая кнопка не стоит. Ну у тебя один хуй нету карты. Подожди еще. Так. Я влюбился в этот, блядь. Блядь. О, У тебя есть автомат, ебани их. да, бля, я бы полчаса бы доставал. Прощелкай просто. 2 раза. Да, ты должен паузу ставить. Все. Как стрелять? Ой, блядь. Отпусти и нажми прицел. Он не должен отцелить. Да, блядь. А может сюда идти надо? Вот, там тоже красная лампочка горит. Блядь, охуенно. Тебе облазить нужно это место, посмотреть, есть ли тут что-то. Да, мы очень часто слышали это. Попытка номер 3, блядь, или 4. Я, блядь, 34. не 34. Пошел в жопу, блядь, зла. Так правильно, да? Ну, Подожди, а вот это... ну вот она, видишь, зеленым мигает, ты сможешь сюда зайти. Смотри здесь, да. Смотри, вот у тебя дверь открытая, зеленая впереди, видел? Туда надо тащить, да? Да. Под танками нихуя ничего нету. А, блядь, Значит, под каким-то другим там. Беги, беги, беги под камеру прям сразу. Камеру. надо не упереться в угол. Вот здесь надо было лечь на лестницу.
Ну или под танком ползы сразу. Слишком далеко. Нормально. Ползаешь и вверх по прямой. Там, главное, сбоку никто не вылетел. Ну сейчас чуть вылезет под танк, нет никого, беги. Так, Кнопка действия. Блин. Обе гранаты прям вообще четко путь. ладно, Пожалуйста, товарищ комиссар, я вам ботинки вылезу. как действие, блядь, а? Ну так те На же что? чили. На что ты нажал, чтобы спуститься с этой вентиляцию? Не помнишь, да? По тебе скорбят, мудила. Короче, подожди, это понятно. На кнопку действия, наверное, квадратик на то же, что и бросить гранату. Ладно, сейчас нам после из инвентаря все убрать. Из инвентаря просто убрать. Взял пистолет. Ну может, блядь, стелс. А этот пистолет, по-моему, в дальнейшем можно прилепить этот Давай я буду... глушитель. Тебе сейчас нужно пробежать будет под камеру и сразу в Да. дверь. Беги. Я привет. Давай. Бегом. Ой, Давай. тут, блядь. Давай. Стой нахуй! У тебя там охранник идет внизу, блядь, придурок. Ну да, давай, ляг перед ним. Так, папка делает. Жопу подставить, забыл, блядь. Блядь, что ты действие. И чего? Кнопки нажми на лифт, дебил. Вот это? Ниже, блядь. Пройди там слева, блядь, возле дверей, вон, видишь? Там, блядь, чмо. Да пробеги ты, блядь, чмо, не чмо, он тебя не видит, там конус зрения. Куда? Не знаю, пробуй. Я раньше в детстве думал, что это 1-131, 132. Никогда не мог. Я потом понял, что это 1, 1Б, 2Б. Ну, мы чуть-чуть Look at the продвинулись. radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Рядом с чуваком, которым тебе нужно победить. Тут никого нету? Ну и слава. Побегаем, посмотрим. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Ничего такого не сделаю. Смотри, побегу, блядь, слева там можно пройти. Нет. Значит, на лестнице тут будет. Все закрыто. Я вот дырку залез. Не сможешь глянуть в эти дырки. Патрончик. Патрончики взяли. Смотри, что внизу творится. Нельзя. Как можно, блин. Вот. Так что ли? Да. Там что-то валяет. Да? Вон там. Да, но то он туда пролезть не может, там сетка. Да. Нет. Oh,
kind А of вот damn этот cold. чувак обосрый. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Выбрался, блин. Да. Пожалуй, ты. Неплохо сделали, кстати, вентиляцию. Они прям Я говорю, проработали. охуительно. Для того времени это было такое. А вот это баба. Not. Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution, Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes, Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked?
Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by ArmsTech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Dead. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Блядь, пиздец. Ладно, так, надо сохраниться. Обязательно, потому что... Ну, позвони этой шмаре, чё. Нихуя. Ты вообще ничего не услышал, да? Заползи под камеру, блядь. Ой, под эту. Очком-то. Пашком туда залезь. Что там было? Паёк, который ты не можешь взять. А тебя открыло. Там он справа чувак лежит без сознания. Блять, не ту кнопку нажал. Всё. Да, блять, сейчас. Чуть аналогом нажмешь. Ну да.
Встань, нахуй, Да что встал. ползаешь по дерьму. А что? Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Давай. Чего? Стреляй, блядь, дебил. Да, как стрелять? Прицелься и кружок, ёпта. Кстати, нахуй ты пишешь. Да, поёбну. Блять, как стрелять-то, блять. Прицелься. Зажми квадратик, блядь. Либо Б, блядь. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Чё там? Сзади кто там есть. Не знаю. Не помню точно. Ну, там вообще она попросила тебя дверь какую-то открыть. Нет, тут я ничего не смогу сделать. Ой, гранаты. Ложи. Да, Тебе явно что-то надо Тебе вот делать. возле Что? этой стенки нужно где-то сейчас будет дверь открыть. Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Good girl. Just like that. Когда с ним впервые сталкиваешься, Naomi, I just had у some них kind была of прикольная hallucination. Is штука. it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. Игрока So what was просят it? It must have сам been этот, psychometric там interference романтик coming from такой, psychomantis. положи контроль Fox на sounds psychic. стол. Think of it as a mental Положишь, и feedback loop. такой, и он начинает вибрировать. Он такой, я могу прочитать твою память. И смотрел, какие у тебя были сейвы на этом. Да, патроны кончились, убил. Перезарядиться 25 еще в загашнике. Не, ну по-моему, все, автоматически перезаряжал. Ладно, сейчас. Так, У него 0 из 128.
Попробуй вот здесь дверь открыть, бог там. Да нету, блядь, ниже. Куда? Нажать. Да, первая. Оставь карту. Тебя где паёк, выбери карту. Да. Зайди. Это что? Пошаг по камерам, это вот где вы сидели. Может у нее тут есть еще. Ну там ниже вниз можно пройти, да. Патроны. Сортир, в котором патроны еще лежали. Зайди. Заряди пистолет. Куда нет? Залезь тогда под эту, перезарядился уже. Залезь под шпонку этого нигера дохлого, у него там что-то паёк лежал, подбери. Не здесь, в соседней. Баб ты? Оказалось, что здесь. Он лазил. Да, я звал. Вот как раз под шпонку у нигера паёк лежал. А, да, я сейчас вспомнил. Сейчас, пожалуйста. А у тебя больше некуда, ты здесь был на следующий этаж езжай. Пустой уровень, может, у тебя первый. И два. Пожалуйста, пусть никого не будет, а? Помню это место. Я пока... Пятый, нет доступа. Ну, беги дальше, смотри. Какой? Иди. Да, обычный. Гранат, отлично. Бесплатно. По-моему, до максимума. Так, блин. Ну вон слева, посмотри, тут ряд ёбаный бро. Во-во-во-во. Ну, видишь, они прям плитки такие. Это ловушка была. Чё говоришь? Ты куда сходил? Налево беги, блядь, дебил. Да, беги дальше. Вот. Короче. Больше ничего не надо. Если, блядь, не то. Ну, давай. Ниже пытался пройти там. Ходил. Давай еще раз. Где есть какие-то. Вон дырка. Где? Вот, видишь, что бетон куда сих пор закладывает. Квадратик заложить, прыжок активировать. Работает. Да, тут надо как-то где-то посмотри, по этим побегай, может где-то заложи. Я просто помню то, что нужно было стены взрывать, да, вот, которые под этим. Давай попробуем еще раз. О, да, ты ее на стенку сейчас прилепил. Давай. Нет, значит где-то еще нужно искать. Я точно помню, что здесь стенку надо взорвать. Она как-то должна отличаться. Вот она отличается. Ну а куда варианты? Сейчас на первый этаж. Ищи, бегай, тут где-то взорвать нужно что. Попробуй в открытые, ты осмотри, да.
Вот здесь вот попробуй, возле этой двери. Она закрыта. Возле двери, блядь, попробуй заложить сифор. Вот здесь. Да. Блядь, ты как там на пол укладываешь? Блядь, ну смотри, давай. Попробуй, зайди вот сюда. Оставь один. Вот, сейчас на стенку прилетит. Где-то надо что-то подорвать. А что, а я уже все просрал был. Да. Давай сдохнем, блядь. Ну ты найди сначала, может, что-нибудь еще, Да. куда идти. Сначала найди, а потом потыкаем. Ну да, вот. А, вот она стенка по прямой. Вот, Да. видишь? Блядь. А как ты, блядь, это надо было поставить... Гранату попробуй обычную кинуть. Прям выровнялся. Иди. Блядь. Вон, беги вперед, там дырка должна быть где-то вот здесь. Блин, подвела меня память. Помню, что здесь нужно взорвать стенку. По новой, дубль 2. Блядь, сейчас. Сложно, правда, найти. Да, да, Ну да. вот, по комнатам лазить по этим сторонам. Еще одна комната где-то есть сверху. Дали руку. Ну, ты вниз. Сейчас иду. Подойди, да, к ней прям, он должен на нее налететь. Нет, ты на пол поставил, вот попробуй. Сработало? Ёбаный Кодзима. Это он делал. Да. Что ты не знал, блядь? Что? Я же говорил, что кожам был. Так, и чё? Вот тебе еще дырка в стене, где нужно было Всё. сделать. Совсем слепой. Ну. Что это такое построил? Справа от тебя. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No, don't touch it. C4. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot.
I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Тан-тан-та-тарам. Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them Ой, go. блядь, там сложил его. Может, это тебе и спасет. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long silver bullet into a well-greased chamber. All right, I'm alive. Let's go. О, здорово. Перемести его туда, разорви это. Слепок, да. Ой, там, блядь, да, тут нельзя. Я помню, это был прикол. You idiot! Чего ты идиот? Чмо ебаное, блин, ты меня подставил. Немножко. Чуть-чуть совсем. Ставь. А, блядь, ты что надзывал? Скотей, ты видишь, я уже полжизни. Да, полный. Ему вообще нельзя повторить. I love to reload during a battle. Пока он перезарядится, потом он начнет стрелять. All right, I'm alive. Let's go. Hiding. Чувака насилуют. Better hurry up. You'll Саня, бежит. Теперь он лег. Ну, может, он мне попасть один могу. Так. love the smell of quarter. You know. But to you, it'll be the smell of your own death. Сука, что? Заряд, Паш. Паш, ты чё? А, это подхода раньше. Иди подбирай там, не знаю. А, не занял? Назад, да, кстати, словно. Там еще один удар слева от тебя. Беги, да, да. Вперед пробеги, там, блядь, у него патрон с карпа. Где? Вот, слева. Стреляй, блядь. На тебе. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again! Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton.
Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials.
Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Надо сохраниться. Блять. А, нет, все, конец, да? Так,
Snake, you can't use your radar in that area. There's... Be careful. Так, он нам дал карточку второго уровня. Дальше идем. Тут, наверное, делать уже нечего, да? Да. Нельзя, ищи дырку, через которую ты пришел, возвращайся обратно. Вот диск какой-то и за диск. Ну, типа с данными. Что съебывай отсюда, там назад возвращайся, да. Вот. А, да. Там же был компьютер, где этот чувак лежал без штанов, может там использовать. Ладно, давай, Вову. У нас, ну, карточка второго уровня теперь есть. И нам надо что-то дальше. Смотри, может тут, где есть эти коморки с вторым уровнем. Посмотрим. Вот тут чуваки появились. Что бить его, блять? Это 12 патронов. Так, я здесь уже... Ладно, там еще лучше уже. Забеги обратно. Да, так. Вот как это? О, кстати, патрончик больше дают. Блять. А, он... Ой, ой, блять! Убивай. Убегать. Не бери патроны и съебись. Чаще. Замочи его, и он да. Ну, как тебе слышно. Да, враги будут бежать, блядь. Ты надо в другое место съебаться. Ходи. Налево, куда-нибудь в это. Налево и забеги он в это. Блядь. Я не знал, что там подстался. Там было очень очевидно. Чекпоинт, блядь. Как-то Да. Может, нахуй туда идти. Может как-то обезвредить. Посмотри, это... попробуй кинуть ей мышку. Не думаю. Ну, что-нибудь. Это? Да. Давайте теперь. Ну, вот. Патроны для какого-то ствола. Полети. Когда в это место. Ну там патроны для какого-то оружия. Я понял, но надо это как хуйню. А может и само оружие. Визури. Все как-то, блядь, обойти, что ли? Ползти можно. Да. Нам в этот ебучий квадрат, я понял.
Ползем. Здесь. Перепутал комнату. Помнил, как лазеры стоят? Блять. Где тут прям вот здесь вот прям вот делать? Стой! Вот. Не, нормально. Ты подобрал ствол новый, посмотри какой. По маслу, знаешь. Конечно, уже посерьезнее будет. Патрончик нормальный. Да, всего 76, это не говорит. Я бы на твоем месте пистолет лучше оставил. Вообще нам по-хорошему вырубать. Мы же не убийцы. Наверное. На лифт, наверное, Да. зайдем. Может, блять. Ну, тут можно взорвать было, конечно. Давай рискнем. Мне кажется, сейчас... Только убеги, спрячься сначала. Положи взрывчатку и уебывай это, да. Туда, куда ты можешь спрятаться. Сейчас на тебя, да, пойдет. Налево беги, там еще один открытый будет, да. Вот здесь. И взрывай. Выбери сихот. Не. Мне кажется, надо... Далеко отбежал? В радиусе, да. Походу так... Он рядом. Ну, попробуй выбежать, взорвать, добежать туда. Че, не стригерятся? Конечно, давай. Это не я был, это тут стены сами по себе взрываются. Ну, пистолет возьми, вот туда. Не, все. Теряем. Блядь, они там начали бегать. Ну, и сейчас успокоят. Зато у тебя там открылась комната. Да. Сейчас он уйдет. Блять, все повсюду, значит. Да он не зайдет, да, не походит. Че, идти? Нет, сейчас вон тот вон уйдет. Вернуться. Как только этот мимо тебя пройдет, наверное, нет. Давай. Туда. Стоп, да, направо тебе, ну давай. Да, не... Выходи, блядь. Иду. Наверх. Ну, направо. Вот. Блядь, он тебя спалит. Ёб твою мать. Так, он таких не должен найти. Вот патроны и какой-то... Сейчас он пройдет, я отключиться не буду. Блин, главное... Блядь. Да, то есть, одна ловушка в одном углу комнаты тебя ничего не научила, да? блядь. Ладно, что понятно. Да, у нас... Что не научила, там надо, блядь... До ФАМАСом обязательно надо зайти. Хотя бы хоть какое-то оружие, а то, блядь... Ладно, чуть беру свои слова обратно, и игра интересная. Я не отрицала. Не останавливайся. Беги. Да, я забыл. Ставься флор. Уёбин. И взрывай. Давай, да, сюда. Вот, заходи и здесь тыкайся. Так, не надо... Хорошо, хоть быстро этот слазит. Агро.
Ходить можно? Да, выходи и за ящиком прячься. Не-не-не-не-не, вот сюда, да. Да. По прямой вот за ящиком вот здесь вставай. Пройди вперед сюда. Бегай давай в комнату, в этом тебя не увидит. Думаешь? Уверен. Только, блядь, пробеги сразу, собери, не останавливаясь нахуй. Ой, ты на лифт осталось, съебал. Давай. Да, ехать. Не знаю, попробуй на этаж делать держать. Нужно подождать, да. Блять! Там еще один нет! Да ну нахуй. Забегай в лифт, лифт приехал, блядь. Да? Сразу кнопки, блядь. Да что? Лошара. Ты на карту вообще не смотришь, блядь. Он, то есть он стоит, блядь, на тебя идет, блядь. Ты такой, о, надо что-нибудь. Зыва. Пускай они пробегут, да. Это либо надо было сразу выбегать и бежать по этому маршруту, куда забегать. Либо вообще на твоем месте, прежде чем забегать за этими, за припасами, либо было. Пускай он лучше едет сюда. Давай, лифт вызывай. Теперь за припасами. Да, он сейчас... Да похуй. Не спалит, если успеешь забрать. Я не успел. Забирай, вон еще подходит. Да похуй. У тебя в этой комнате не увидит, если ты не можешь. Б1. Да поверни чуть камеру, блядь. Как тяжко ему с управлением. Да, это тяжко. Я тут, может, комната есть. Не исследованная. Шестерка. Зайди обратно в камеру, да, вот сюда. Тут внизу комп был. Ты думаешь? Да, вот. Вон слева на вот. Попробуй к нему что-нибудь сделать. Близко. Явно не в оружии. Значит, вали на улицу. Так, поставь. Или ты думаешь, если оно у тебя в арсенале есть, то, блядь, можно везде бегать? Да, здесь не делать нечего, наверное, да? Ничего, наверное. Теперь у тебя появилась карточка, двери есть, которые можешь теперь найти.
Не ждать. А их можно убить, наверное. Можно, нахуя тебе это шумит? Направо беги, он там где-то какая-то. Да. Тут и есть, это на втором этаже, куда надо заходить. О! Не, он не видит. Не, он спит, просто доберись, блядь. О, глушитель. Ты, блядь, ты его теперь можешь ёбнуть. Ты с глушителем, прицелься в него. И пристрели. Прицел. Да на него, блядь, направь. Да он автоматически, блядь. Сейчас спалили. Чувак, это не так не работает, у него автоприцел. Я сказал, нажми просто прицел. Нахуй ты шмалять начал. Квадрат. Он только работает через квадрат, одна кнопка. Он не может так вот взять прицел. Ну, ты типа прицелился, отпустил, он выстрелил. Ладно, просто забеги, забери и сиди. Просто. Не тронь. Вам повезло. С глушителем теперь поинтереснее. Двое наверху. Блять, наверху больше народу стало. Беги. Налево туда, да. Наверх там тоже была дверь какая-то. Да. Там камера сверху была. Чувак, блядь. Давай в дверь убеди теперь сразу. Прячься вот тут за углом где-нибудь, хули ты стоишь. Ну нормально, что ты переживаешь, что ли? Да, я переживаю, что эти мудаки вообще-то умеют в комнату заходить, если что. Но отыграл, что не могут. О, коробка. Где, чего? У тебя есть легендарная коробка теперь. Да? Да. Под ними можно проходить, по-моему, Бля, они как-то различаются, я не помню, они разные для чего. Один открой. Карточку, блядь, поставь. Ай, блядь, как все. Беги. Да не туда, придурок. Куда? На нас беги, блядь, после того, как камера отвернется. Думаешь, на нас? Что, блядь, какой топографический куда ты? кретинизм, нахуй. Смотри, аккуратно, блядь, сверху. Смотри вперед. Да там, блядь, ебалом своим торгует по сторонам. Понимаешь, куда идешь. Сюда, наверное. Ты понял, для чего это делается? Ты просто убеги из его комнаты зрения и все. Сейчас, с тебе идет. Я лунный фон сейчас смотрю. Так, беги. Его, по-моему, все равно либо выключить придется, либо как-то забежать. Да, это. Хуй там. Опять где-то. Но его ёбнуть только, если. Давай, пробеги, попробуй направо сейчас. Давай вот сюда. Да, забеги. Здесь, по-моему, можно диск ставить. Слишком далеко. Да встань ты, ёбаный в рот. Встал. Минус 5. Да, точно. Я просто не помню, куда этот диск нужно использовать. А, вот, компьютер, видишь, красным мигает? Да. Ну, вот тут точка красная. Видишь на карте? Как будто можно что-то использовать. Может, это просто камера? Нет, он чем-то помечает. Кто-то помечает. Что непонятно.
Ладно. Бля, мне не нравится то, что он, блядь, автоматически к стене приклеивается. Это, блядь, недочетно. Могли бы сделать отдельную кнопку. Это, блядь, просто... Возможно, это так и есть, а это просто галимый эмулятор. Нет. Да я не помню таких проблем, блядь, когда играл на... Может, забыл. Ну, видишь, он автоматически приклеивается. Что теперь? Выходи и направо под камеру сразу. Под камеру. Давай, ползи наверх. Пока, парни. Они такие, ой, он уполз наверх, это уже не наша проблема. Именно так они и думают. Смотри, в эти решетки, там тоже иногда что-то полезное можно увидеть. А, ну это вот где-то сейчас был. Боже мой, он убежал, да? По лесам, похуй. Найду. А вот в этой комнате ты не смог найти, по-моему. А, нет, вот это ты тут был. Да. Ну, больше вариантов нету. Нет, только на улицу, там теперь, там же есть тоже двери. И в другой будущее. Зато крутой теперь с пистолетом, с глушителем. Да, кто-то, блядь, все равно тут пистолет с глушителем, еще сами. Налево, вниз, тут встань. Встал. Патроны. Биогаз. Ты бездой. Да. Вот бери патроны, перезарядишь. Как перезаряжаться? Урок наш. А, да, вот просто менюшку вызываешь. Пистолета где-то выстрела 3-4 на них. Я куда-то под камерой вдоль стенки палки. Да. Сюда, да? Ну, с левой стороны ищи там что-то. Вот еще какой-то лаз. Давай слазим, малыш. Здесь мы явно не были. Включай червяка. Я надеюсь, что не приведет меня в те самые локации, где я сейчас недавно был. Нет. Так раз занят это. А и тут? Или я тут пришел? Сзади вот отсюда пишешь. Блядь, куда пойти? Вперед или назад? Конечно, скучновато будет, потому что я хер знает. Еще одна развилка. Куда она ведет? А, тут. Справа вела в тупик. Я нет, давай. А, это ты на первом этаже вылез, видел, где там, помнишь, где люди ходили? Да, это оно. Другое место. Это то же самое место где-то было. Ты помнишь, что стоял возле лестницы, внизу там решетка была на лазе, это вот это место. Сюда давай. Топографический кретинизм? Да. Ребят. Жаль, что он не так быстро полный.
блядь, что ты сделал? Блядь, что за тух? Чё мало? Ты не комментируешь. Да хуй знает. Ты так клево ползешь. Клево посмотрю. Блядь, мне кажется, такой... Я не удивлюсь, если мы тут нихуя не найдем. Это чит. А, вот и пришел. Блять. Да, вот она. Бляха-муха. Да ну смысл тогда? Это мне надо опять наверх подниматься, блядь? Нет, ты можешь здесь проползти через воду опять и вылезти на улицу. Это долго. Можешь через верх идти, где чуваки. Вот с тобой один чувак, впереди он чувак. Да, ты не можешь. Ну да, там ты приехал, дальше нет. Под камеру, да. Да не сюда, сюда, повернёт, блядь. Сюда отойди. Просто отбегни. Это что, один должен идти? И камера. Вот это вот. Вот так вот. Наебочка была. Да, наебал сам себя. Ну я что-то сам там слазик, смотри, что. Хотя там. А тут недолго, да? Тут можно быстро проползти. Ну ты прикинь, как... Такой хуяк и выход, да? Не совсем. Ну я решил сделать быстрее, потому что нам, блядь, туда. Конечно, друг мой. Я верю, что ты в это веришь. Блять. Пошел. Вот этот момент это самое скучноватое. Да, это скучный момент. Чувак, я в первый раз играл, пошел в жопу. Тут досконально, там машинально, как, например, Ой, да ладно, не переживай. Тут все равно явно лучше, чем в Dark Souls. Нет. Забыл. Там в левой части локации, по-моему, были еще сервера. Сейчас набрал. Право спускаешься вниз, тут чувак долго. Идолы. А их не было столько. Давай, дубль 43. Не вылазь, подожди, пока он пройдет. Не вылазь, подожди, пока он пройдет. Жду. Впереди, блядь, он прошел. Это камера. Внизу. Теперь куда бежать? В левую сторону. Он чувак впереди аккуратно. Он залезть сюда попробует. Ну, по-моему, можно было забираться. Думаешь, там сверху ящик какой-то был, и справа, блядь, вот туда тебе нужно. вот туда, да? Да. По прямой, короче, бежать. Так, чуть правее, Аня. Туда, да? Нет, вот туда. Блять, это нахер. Я вылезаю. Да? Вот налево, блядь. Тут камера. А, ну блядь, ну это такая камера.
А, блядь! Стуна! Коробку одеть. Ты думаешь, он меня... Матери, Бэт. Давай. Стреляй. Да, он тебя найдет, убей его. Сейчас. Видишь, он сразу обнаруживает. Мигает все, здесь. Бля, они что, не стоят, что делать? Здесь здесь по центру ящик. А там, блядь, видишь это? Ну, там прожекторы, они разъезжают, и просто, ну, вот, видишь, разъехали, пробегаем. Жать? Давай. Блядь, чуть-чуть, а. Кончик. Беги в город, блин, Ящик вот. Пока. Вниз не надо. Я хуй знаю. Здесь где-то надо что-то сделать. Я хуй знаю, что я делаю. Попробуй связаться с кем-нибудь, поэтому написал, что помехи, и типа не мог. Попробуй с этим попиздить, с мудаком. Либо с бабой, с... You caught Snake? Да, сохраню. Надо попробовать по этим прозванивать. Он же дал номер этой тёлки, блин. He who knows that enough is enough. Блять, не то, сука, забыл, что You caught Snake? Не звонил. Блять, как-то до нее нужно дозвониться. Блять, ну. 80, по-моему. Только 1,8? Ну, попробуй. Sound travels better in cold environments. If you're going to use a handgun, you should equip a suppressor. Нахуй пошел, чувак, я это об этом знал, блядь. Я еще без понятия, что делать. Ну, нужно, блядь, надо узнать, кому звонить. Что, блядь? Можно еще раз. Ну, удивлюсь, если там надо несколько раз позвонить, чтобы это трубку взяла. Что, по 40 где-то? Вот, блядь, мэрил, блядь. Подожди. Подожди. Следите пальцем. 15. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me.
The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second-floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you.
The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Так, и чё? Теперь она должна открыть грузовой лифт. А где он находится? В каком? Где-то на севере. Блять. Ёп, так. Где сохранить? Как там? Вот это? Да. Звони Мейлин. Давай сохранить, потому что, блядь, этот... What is it, Snake? Чтоб потом не было, блядь, этих ебучих диалогов. Snake, like Shakespeare said, no. Ты, блядь, чё, правда, Шекспира, блядь, пропускаешь? Жопа. Ты охуел, быдло необразованное. Куда дальше, блядь? Ищи, блядь, тут должен быть где-то, либо на... Опять в эту хуйню возвращаться, блядь. Возможно, впереди чувак. Нахуй, блядь. Вот ты нахуй не пошел. О, патрончики. Блядь, еще один. Ай, камера. Блядь, где-то по центру, возможно, есть еще дверь. Есть такое, что такое сейчас? Так, я сказать, что ли, смотрим в его сторону. Версия. Впереди где-то там. Ну, кто, блядь, идет в меня? Нельзя вообще? Вот здесь заныкайся. Блядь. Теперь? Так, а это комната... Да. Иди забери там этот, блядь, сундук. Под камеру только нырни. Да, мне сейчас идти? И мышку кинь. Да, кинь гранату. Другой. Вот это, да? Жди, пока этот. Бери пистолет. Сиди, жди, пока чувак пройдет. Надо как-то наверх. Иди наверх. Пизду его. Здесь, да? Ну иди. Да я, блядь, аккуратно. Ёпта. Встань, блядь, да. Ящиком. Надеюсь, он не будет. Побегай наверх. Да, был. Ты был, по-моему? Да. Я вот здесь был. Ну, давай вернемся, чё, блядь. Больше вариантов. Ну, в любом случае, тебе нужно на этот... Возвращаться. Так, или... Вот. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Вопрос где?
Там, где танк. Может. Как раз я, наверное, вот здесь, где ты выглядишь. Скорее всего, просто можно на них посмотреть. Ну да, Нет, там, в конце. там с правой стороны был выход. Здесь обе перекрыты. Вот, слышь, ходит кто-то. Там враги ходят, да. Здесь все перекрыто, по-моему, да? Вот в эту комнату. И налево вон там он открылась дверь. Да. Ну, по примеру. Да. Короче, тебе нужно ползти туда, где водичка была. Прям до конца, налево и ползешь. Да, иду я. Теперь понятно, что дальше делать. Вроде в Metal Gear была демка с своим фильмом. Может быть. Вот эта демка, да? Вот это. Да, следующий. Главное, чтобы меня не... Хотя я начну прям, наверное, как буду вылезать, наверное. Так, Смотри, это есть, вот он, да. Давай так, ладно. бля, а там лазеры. Так, начинается самая веселуха. Так, и чего? Теперь надо как-то понять, как они светятся. Это методом тыков. Попробуй посмотреть, что у тебя в арсенале. Вот, Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Попробуй сигарету закурить, на пол коробку. Сигарету закурить. Что, подожди, там меня палец чего? Ты думаешь, сигарета? Попробуй. Вернись, он не вот, видишь? Проходи. Вот, видишь? А, ездит. А может просто, блядь, ждать, когда они ездят? Ну, вот тебе нужно пробежать над ним, давай. Той, второй, смотри. Интервал. Идти. Давай. Подсказывай. Ну? Давай. Сейчас. Давай, беги, блядь. Да пусть опустит, на всякий случай. Сигарету убери, думал. Курить не дал, блядь. Не трать. Давай, люди, курить, стоим. А! Да, блядь. Ты чё? Карточку второго уровня, поставь ее. Блядь, как ты это замудрил. Хоть тупой. Блядь, тут я не привык к механике тут. В других играх как-то просто, когда у тебя карточка, просто подходишь, блядь, ты в Doom переиграл. Это, блядь, Metal Gear, стучка. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Открытое пространство. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you, anyway? One of your fans. Так,
У меня что-то было такое. Был. А вот и мина. И я сразу сдох. Нет, ты же встань. Блядь. Так. Его вообще не смутило, да, что он увидел его. Ну, тем не менее, полез искать другое. Подожди, стой. Где? Да-да. Где? Это здесь. Ага. Теперь ты понял? Да, я понял. Это бывает. Танк еще. Это босс? Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right, you belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. И что делать? Ебашь его. А может его на мины заманивать? Понял. А тебя опустили. А я сдох? Нет. С тобой просто убивали. А как вниз? Гранатами закидывай, которых там 12 штук, блядь. Уу! Блять, граната, сука! Мне А кажется... ему надо закидывать, наверное, когда он вылезет. Да, граната здесь. Да, его гранатами нужно закидывать, но только когда он вылезет. О, да, наверное. Да. Все, я понял. Жив! Давай, не пошел. А, не, это обычный. Оу, с пулеметом, блядь! Так что не гайчу? Так, я блядь, чувак. Блядь. Блядь, граната выпала из рук. Давай, ближе подпрыгай. Мне бы аптечку бы, блядь. Он тебя аптечка. Подбежал вплотную и швырнул, давай. Вот, отлично. Ай, блядь, задавил меня, падла. Нет, Да, что же это идет? Меня просто, блядь, задавил. Ну, лошара, по идее. Ну понятно, что он так драл. Главное до него добежать, не потратить аптечки, а, блядь. на искатель сразу же. Иначе сейчас опять жизни, блядь, себе всосешь. Право, беги. Хорошо, блядь, сюда надо потом вернуться, добежать. Именно. Да, да.
Да, я думаю. Ложись. Ваншот. Ваншот? Ваншот. Да, блядь. Snake! Snake! Че, ебанул? Я тут прям приятный. I think you might be able to fool the tank's electronic systems with a chat grenade. А, ты смотри, как она какие-то все. See how you like this. Well, boss, I hope you are happy. You got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you. I would expect no less. See? I told you so, but I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in Always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. О, мне жизнь пополнена. Ой, мне паёк еще дали. Увеличенный. Сигнал. Это плохо. Да, хорошо. Так, ну дальше. Вниз дальше, куда? Ползи. Ползу. Там чел слева. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but
Are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Испугался. О! Хоть сдохнешь, глупый. Что там все? Ну давай уже добьем. Давай, я пойду это место, и мы закончим тогда. Это опасное место. Да нет, туда ты мог потерять. Я что там такое? Беги. А, это камера, блядь. Блядь? Чувак, идет. Либо назад ползи. Я спрятался. Это и так не заметил, ладно. Так даже забавней. Полной коробки. Ну все, какие-то безобидные коробки. Да, по-моему, если враги просто мимо тебя будут... Ой, боеголовки, понятно. Мимо проходить будут. Ну все, если запчасти были. Наверх попробуй скакать. А, в режиме коробки? Бля... Стой! Здесь он... Тебя спалили. Меня спалили. Да. Он будет меня постоянно палить? Не, он сейчас все делает. Как я сколько потрошки возьму? Если не двигаться, видишь, не это. Тебе он направо и по прямой. Направо беги. Это... Чувак стоит. Направо беги. Да, понял. Стой вот тут. Папа засныкает. Как будто... Что? Спалили, да? Пожалуйста, уйди. Лёгко, блядь. Крутая штука коробка. Да. Мне кажется, надо на второй этаж подниматься. Вон там, блядь, дальше еще по прямой можно пройти. Где грузовик. Ну, если у меня камера не спалит. Давай, не спалит, иди. Коробка. Грузовик мог залезть. Ну, Тут, кстати, если режим прицеливания вести, он через из коробки должен смотреть. О, блядь, смотри, как прикольно. Залез наверх. Ой, наверх в этот надо было, наверное. Иди нахуй, да, вот сквозь. Попробуй в грузовик залезть. Бля, там камера. Да нет, там камера, нормально, она не поет. Я, блядь, опасно. Залази, давай. Коробку бери. Тут типа нычка. Частенько чуть. Вон там патроны и лестница наверх. Ты туда спрыгивай и беги. Да беги, он не успеет, блядь, давай. Беги просто, блядь. Ты в коробке медленно ползаешь. Ну, блядь.
Какие вы предсказуемые. Сейчас сквозь, наверное, пройдем, да? По патрону был... Камера. Она может... Давай. И стенд. Пойдет. Давай, поверни, сука. Давай. У-у-у! Ну это ты вернул туда, тебя вот сюда надо налить. Блять, там еще. Сейчас убил. Да, у тебя все. Мы бабах. Даже когда он уйдет, и тогда... Да, брать коробку и размышлять. Давай. Так. Не нужно. Не нужно. Так, на всякий случай. P1 давай. Это место. Ну ладно, давай тогда здесь закончим. Ставь, давай это и пойми. Вот это, да? Да, блин. Блять. Тут хорошо, что можно по этим. Детка, сохрани What can I меня. do for you, Snake? Сохрани. Понял? Ну понятно. Все, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.